भारत वर्षर एक विकासशील राष्ट्र युवक मानक एमएसएमई क्षेत्र में आगे जावाई प्रोत्साहन दौरान कि सहयोग कर कठिन समस्या मान आपणकर जो डाटा अच्छी 9 कोटी 24 लाख आजिका दिन में आपणकर जीडीपी तो 31% जो इंडिपेंडेंस डे हो रिपब्लिक डे हो से जाकर करामती देखते केमी ड्रोन बनाऊँ इवन इंजीनियरिंग कॉलेज छुआ स्कूल छुआ भी से बनाऊँ जो ड्रोन बन देखते तार गोटे गोटे करके युवपीढ़ी बिना आम आगे बढ़ी पारे आम इंडिया जो ग्रोथ से सर डबल इंजन सरकार बोली कहूचे आपण से समय आपणकर कर्मक्षेत्र और जन्मभूमि को फेरी आपण महाराष्ट्र को जो एते बड़ अचीवमेंट देले सेमते ओडिसा पई किछि विजन आपन मन रे अछि कि महाराष्ट्र लोक माने बहुत प्रोफेशनल से मानकर हक पई से माने केबे लाज करंतिनी आम लोक माने टिके लाजुआ जदि आमे आशा बड़ रखिबा निश्चय आमे सक्सेस होबा एमएसएमई जदि बड़ बड़ किछि इंडस्ट्री गढी उठिबो ता पाखरे एनसीएलआर इंडस्ट्रीज गढिबो जदि एमएसएमई को आगो को नबा को पड़े ताले एनएसआईसी रो मध्य भूमिका अछि एनएसआईसी रो गोटे स्कीम अछि एमएसएमई मार्ट जोटा कि सेटा बी2बी पोर्टल थिला एबे टाकू माननीय हमर उप राष्ट्रपति महोदय एबे जनवरी जो गला हमर वर्ल्ड एमएसएमई डे 27 जून रे से दिन ताको इनागुरेट करके सेटा एमएसएमई मार्ट 2.0 कले सेथिरे से बी2सी कर दिया वर्तमान बी2सी चेयरमैन को मैनेजिंग डायरेक्टर अछंती डॉक्टर हमर सुभ्रांशु आचार्य सी होचंती 71 वर्षर एनएसआईसी रे से होचंती फास्ट ओडिया चेयरमैन एबे सेति पई हुए त मते गोटे एसोसिएशन एबे बेस्ट प्रमोशनल ऑफिसर पई गोटे अवार्ड देबे मु तांकर जो प्रोडक्ट अछि छोटो प्रोडक्ट हो सेटा केमती ऑनलाइन रे बिक्री करिवे कौन सॉप नबार ना कौन रेंट रे नबार ना निजे घर गोटे छोट मेसीन पकईकि सेटा को धूपकाठी हो स्पाइसेस हो कि आपणकर गोटे मैच बॉक्स हो सोया मिल्क हो ये सब छोट जगह हो आपको किसी कर पड़ोनी आउ एटा केमती आप ऑनलाइन रे ऑनबोर्ड हेबे से दायित्व आमर तो जो ओएनडीसी प्लेटफॉर्म अच्छी एटा आपणकर गवर्नमेंट बैक्ड एथिरे जदि आपण रजिस्ट्रेशन कले आपण ऑल ओवर जते 200 कि 300 ऐप अछि जोटा सेलिंग ऐप सेथिरे आपण ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन हे जिवे 5 लाख भितर टार्गेट रखा जायछि 2.5 लाख हमर वुमेन एंटरप्रेन्योर एथिरे रजिस्ट्रेशन हो सारा विश्व समस्त कॉर्पोरेट सेक्टर तांकर आखि होची ओडिशा। नमस्कार उन्मोचन पॉडकास्ट अस्मितार कथा को मु स्वागत करुछि आशीष लेंगा। आज हमर ओडिया अस्मिता एवं आत्मनिर्भर भारत विषय रे कथा बा जो आत्मनिर्भर भारत को नेकी आम देशर प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री मध्य आशावादी अनेक राज्यर मुख्यमंत्री आशा मध्य प्रधानमंत्री हाथ मुठा को टाण करिवे भारत को आत्मनिर्भर करिवे भारत को विश्व एक स्वतंत्र स्थान अधिकार करिवारे समस्ते सक्षम हेबे। प्रकृत रे एहार प्रतिफलन ठीक ढंगर होउची कि नाही एही कार्य को संपादन करुथिबा हमर जने ओडिया पुओ जे के एनएसआईसी रो एक गुरुत्वपूर्ण पदवी रे आज अवस्थापित अछंती तांको ठारू पचारि बुझिबा प्रकृत रे एटा क्रियान्वयन होबारे किछि बाधा उपजुची ना जो आशा आमर राष्ट्र मुख्य माने रखिछंती सेथिरे से माने सफल हेबे। आसंतु स्वागत करबा आज रो ए स्वतंत्र अध्याय को एनएसआईसी रो डीजीएम श्रीयुक्त कमल लोचन नायक को नमस्कार। नमस्कार आज्ञा केमती अछंती बहुत भलो अछि आपन को ऊपर गुरु दायित्व आज्ञा प्रधानमंत्री जेहेतु आकु तांकर ड्रीम प्रोजेक्ट बोली भाबी नैछंती 140 कोटी रु ऊर्ध्व जनसंख्या विशिष्ट राष्ट्र को पृथ्वी रे एक स्वतंत्र स्थान अधिकार करेबार जो इच्छा तांक मन रे प्रकट हेछि आपण को सेथिरे एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका मध्य निभेबा को पड़िबो। प्रकृत रे जो स्वप्न हमर राष्ट्र मुख्य माने देखुछंती भारत ए स्वप्न साकार करियारे सफल होबो कि देखंतु आपण जो कथा कहले प्रधानमंत्री को मार्गदर्शन रे आज देश आगे चली आज्ञा हमर भारत वर्तमान तृतीय सर्वबृहत इकोनॉमी हे सैलानी आज्ञा एबे टिके आपनकर जो वेस्ट एशिया रो जो चाली छि आपनकर वार पई टिके सेटा थमी छि हेले प्रधानमंत्री जो अछि दिग्दर्शन सेथिरे आमे केबे भी पछैबा नै आमे गोटे गोटे करी सब देश को पिछाड़ की आमे बहुत जल्दी आमे द्वितीय तापर प्रथम स्थान को पिजिबा आउ एई जीवा पछरे आपण जो कथा कहले एमएसएमई रो बहुत बड़ भूमिका अछि। आज देखंतु चाइना जो द्वितीय बृहत इकोनॉमी हेइ छि तार कारण होउछि चाइना रो जो एमएसएमई से माने तांकर जो जीडीपी रो भागीदारी होउछि 45% आज्ञा जोठी सेठी आम देश रे सेटा अछि 31%। जदि आमे से लेवल को जाई परिबा निश्चय आमे सक्सेस होबा आ एमएसएमई गोटे जोटा बैकबोन कहंती इकोनॉमी ग्रोथ रे सेटा ठिया हे कि ठिया हबो। ई संपूर्ण कार्यकलाप पछरे कोठी ना कोठी गोटे मिशन अछि प्रोडक्शन बाय मासेस नॉट ऑफ मास प्रोडक्शन आपण मध्य से थ्योरी रे विश्वास करंती जेतेबेले आपण आमर भारत वर्षर एक विकासशील राष्ट्र युवक मानक एमएसएमई क्षेत्र रे
ଆଗେଇ ଯିବା ପାଇଁ କି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି? କଣ କଣ କଠିନ ସମସ୍ୟା ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହଉଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ଏମ୍ଏସ୍ଏମଇ ଆମେ କହିବା ଯଦି ସବୁଠୁ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଆମ ଦେଶର ଏମ୍ଏସ୍ଏମଇ ଆଜିକା ଦିନରେ ଆପଣ ଯୋଉ 140 କୋଟି ଆମର ପପୁଲେସନ ଯୁବବର୍ଗ କହିଲେ 40% ର ପାଖାପାଖି 40% ପାଖାପାଖି ତା ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣଙ୍କର 9 କୋଟି 24 ଲକ୍ଷ ଆଜି ଡାଟା ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି 9 କୋଟି 24 ଲକ୍ଷ ଆମର ଏମ୍ଏସ୍ଏମଇ ଯିଏକି ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ତା ଭିତରୁ ଆମର ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ତାର ଜଷ୍ଟ ଆପଣ 4 ଟାଇମ୍ସ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ ଆଜିକା ଦିନରେ 41 ଲକ୍ଷ କୋଟି ହେଇଗଲେଣି ଆମର ଏମ୍ଏସ୍ଏମଇ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଦଉଛି ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ମାନେ ଆଜ୍ଞା ଯୁବବର୍ଗ ମାନେ କଣ ହୁଏତ ତା ଭିତରେ ବି ଟିକେ ମାନେ ଆଗକୁ ଯାଉଥିବେ କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସେଥିରେ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କର ଭାଗିଦାରୀ ଅଂଶୀଦାରୀ ଅଛି। ଅଛି। ଆଉ ସେ ଯୁବବର୍ଗ ମାନେ ଆପଣ ଏମ୍ଏସ୍ଏମଇ ରେ ଯଦି ଦେଖିବେ ଏମ୍ଏସ୍ଏମଇ ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ କୌଣସି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବହୁତ ବଡ ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ସିଏ ତାକୁ ଏମ୍ଏସ୍ଏମଇ ରେ କାଉଣ୍ଟ ହବନି ତାର ଦାୟରା ବି ବହୁତ ବଢି ଯାଇଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଏମ୍ଏସ୍ଏମଇ ର ଯୋଉ ୱାର୍ଡଟା ଆପଣ କୌଣସି ଷ୍ଟେସନରେ ବି ଗଲେ ଏବେ ଆଜିକାଲି ଦେଖିବେ ଆପଣ ଆନାଉନ୍ସ ହଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆବାଜରେ ସେଟା ଆସୁଛି ଯେ ମାଇକ୍ରୋ ସ୍ମଲ ଆଣ୍ଡ ମିଡିୟମ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ କଣ ଭାଗିଦାରୀ ଅଛି ଆଉ କଣ ସେଠି ହଉଛି। ଯୁବପିଢି ଏଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ ଭୂମିକା ରହିଛି ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଏମ୍ଏସ୍ଏମଇ ସେକ୍ଟରରେ। ଆଜିକା ଦିନରେ ଯିଏ ହେଲା ଏଆଇ ବେସ୍ ସବୁ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଇଓଟି ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲାଉଡ ହଉଛି ଏ ସର୍ଭର ଗୁଡାକ ଆମ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯୁବପିଢି ମାନେ ହିଁ ସେଇମାନେ ହିଁ ଏଗୁଡାକ ପାଇଁ ନୂଆ ଆମର କଣ କୁହନ୍ତି ନୂଆ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଉର୍ଜା ଦଉଛନ୍ତି। ଯୁବପିଢି ମାନେ ନୂଆ ଇନଭେନସନ କରୁଛନ୍ତି ନୂଆ ଇନୋଭେସନ ତାଙ୍କ ଥ୍ରୁରେ ହଉଛି ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଆଇଓଟି ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଏଆଇ ବେସ୍ ଯେମିତି ଗୁଗୁଲ ଜେମିନି ହେଲା କ୍ଲାଉଡ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ଚାଟ୍ ଜିପିଟି ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ଏ ଯୁବବର୍ଗ ମାନଙ୍କର ବହୁତ ବଡ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଆଉ ଯୁବପିଢି ମାନଙ୍କୁ ଯଦି ନେଇକି ଆମେ ଏଇ ଆଗାମୀ ଯାତ୍ରାକୁ ଯଦି ଜାରି ରଖିବା ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯୋଉ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି ସେଟା ସାକାର ହବ ଆଉ ଯୁବପିଢି ବି ଏଥିରେ ହିଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ସିଏ ସେଥିରେ ଭାଗିଦାରୀ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ କହିବି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଡାଟା ଅଛି 9 କୋଟିରୁ 9 କୋଟି 24 ଲକ୍ଷ ଆଜିକା ଦିନରେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଜିଡିପି ତ 31% ଦଉଛି। ନିହାତି ଆମର ଏମ୍ଏସ୍ଏମଇ ଯୋଉ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯୋଉଟା ଇନଫ୍ଲୋ ଅଫ ଫଣ୍ଡ ଯୋଉଟା ଫରେନ୍ କରେନ୍ସି ଆମକୁ କେମିତି ଆସିବ ଆମେ ଯଦି ଆମେ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ export କରିବା ତେବେ ଆସିବ। ଆଜ୍ଞା ସେ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ହଉଛି ଏମ୍ଏସ୍ଏମଇ ସେକ୍ଟରରୁ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ହଉଛି 48.5% ମାନେ ନିୟରଲି 50%। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ଏମ୍ଏସ୍ଏମଇ ଆମ ଇକୋନୋମିକ ଗ୍ରୋଥରେ କେତେ ହେଲ୍ପ କରୁଛି କାହିଁକି ନା ଆମକୁ ଯେତେ ଆମେ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରିବା ଆମକୁ ଫରେନ୍ କରେନ୍ସି ଆସିବ ଆମେ ସେତେ ସୁଦୃଢ ହବା ଆମର ରୁପିର ଭ୍ୟାଲୁ ସେତେ ବଢିବ। ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଯୁବପିଢିଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ଦାରୋମଦାର ରହିଛି ଆଉ ଯୁବପିଢି ଏମ୍ଏସ୍ଏମଇ ସେକ୍ଟରରେ ବହୁତ ବଡ ଭୂମିକା ନେଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ସାରା ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଆସୁଛି ସେମାନେ ତାଙ୍କର କରିକି ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଡେ ହଉ ରିପବ୍ଲିକ ଡେ ହଉ ସେଥିରେ ଯାଇକି ସେମାନଙ୍କର କରାମତି ଦେଖାଉଛନ୍ତି କେମିତି ସେମାନେ ଡ୍ରୋନ୍ ବନାଉଛନ୍ତି ଇଭିନ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ଛୁଆ ସ୍କୁଲ ଛୁଆ ବି ସେମାନେ ବନାଉଛନ୍ତି ଯୋଉ ଡ୍ରୋନ୍ ବନେଇକି ଦେଖାଉଛନ୍ତି ତାର ଗୋଟେ ଇଏ କରିକି। ଆଉ ଯୁବପିଢିଙ୍କ ବିନା ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିପାରିବନି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆର ଯୋଉ ଗ୍ରୋଥ ଏତେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରିକି ଏମ୍ଏସ୍ଏମଇ କ୍ଷେତ୍ର ବା ଉଦ୍ୟୋଗିତା କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟଭୂମି ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏମ୍ଏସ୍ଏମଇ ର ମଧ୍ୟ ବଡ ଭୂମିକା ରହିଛି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଯୁବକମାନେ ଉଦ୍ୟୋଗକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆଉ ଉଦ୍ୟୋଗ ପାଇଁ ଆଜି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସମୃଦ୍ଧ। ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ସମୟରେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯେଉଁ ସରକାର ଚାଲିଛି ସମାନ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାରେ ଯାହାକୁ ଆମେ ଆମ ଭାଷାରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ବୋଲି କହୁଛେ। ଆପଣ ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଆଉ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଯୋଉ ଏତେ ବଡ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଦେଲେ ସେମିତି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କିଛି ଭିଜନ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଅଛି କି? ହୁଁ କାରଣ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି। ଓଡ଼ିଶା ଯଦି ଦେଖିବା ସେ ଲିଷ୍ଟରେ ବହୁତ ପଛରେ ଅଛି। ମୁଁ ତା ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଟା ଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ 9 କୋଟି 24 ଲକ୍ଷ ଭିତରୁ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଡାଟା ହଉଛି 1,20,00,000 ଏମ୍ଏସ୍ଏମଇ ଅଛନ୍ତି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର। ଯଦିଓ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସବୁଠୁ ବଡ ତା ସେକେଣ୍ଡ ପୋଜିସନରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଅଛି ତାର ନମ୍ବର ହଉଛି 1,05,00,000। ଆଜ୍ଞା ସେ ଯୋଉ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଲୋକମାନେ ବହୁତ ପ୍ରଫେସନାଲ ସେମାନଙ୍କର ହକ୍ ପାଇଁ ସେମାନେ କେବେ ଲାଜ କରନ୍ତିନି। ଆମ ଲୋକମାନେ ଟିକେ ଲାଜୁଆ ଆମର କଣ ହଉଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆମେ କଷ୍ଟ ସହିବାରେ ବହୁତ ଆମେ ଶକ୍ତି ଅଛି ଆମେ ସହିଯାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବହୁତ ଆଉଟସ୍ପୋକନ ତାଙ୍କର ଯୋଉଟା ଜାଣିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି ଏଜୁକେସନ ଆମେ ଯୋଉ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ହଉଛି ଗ୍ରାମ୍ୟ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସେଥିରେ କଣ ହଉଛି ନା ଲୋକମାନେ ଆମେ ଛୋଟ ମାନେ ଗାଁରୁ ଆସିକି ସେ ଭାବୁଥିବେ ଆମେ ଲାଜ କରୁଥିବୁ ଆମେ ଆରେ ଗୋଟେ କୋଉଠି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇ ଗୋଟେ ଚାକିରି ହେଇଯାଉଛି ବାପା ବି ଚାହୁଁଥିବ ହଁ କାହିଁକି ସିଏ ବିଜନେସ କରିବ ବିଜନେସ କଲେ କୋଉଠି ଲସ୍ ହବ ତାକୁ ରିସ୍କ କିଏ ନବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଆଶା ବଡ ରଖିବା
निश्चय आम सक्सेस हवा जो कथा कहले आपण महाराष्ट्र कथा ओडिशा रे मु जो डाटा दउथिली आपण को ओडिशार ग्रोथ बहुत हेलानी मु जेतबेले आसीथिली वर्षे पूर्व सेतबेले हमर एमएसएमई 20 लक्ष थिले आजिका दिन से 30 लक्ष हेलानी डबल इंजिन सरकार बहुत सारे इनिशिएटिव नौचंती जेमति कि आपनकर सेमीकंडक्टर प्लांट नै के आछंती बहुत सारे एमओयू साइन करचंती आपनकर जो स्टील प्लांट हो आपनकर बहुत बहुत बड़ इंडस्ट्री से माने एमओयू साइन करचंती फॉरेन जाई कि सिंगापुर रे साइन करके आछंती तार इफेक्ट निश्चय आसीबो एमएसएमई पई काहे कि एमएसएमई जदी बड़ बड़ किछि इंडस्ट्री गढी उठिबो ता पाखरे एनसिलरी इंडस्ट्रीज गढिबो काहे एनसिलरी इंडस्ट्री सेही मानक द्वारा से माने जो एक्सेसरीज नेबे सेठी प्लांट रे लगेबे सेठी गोटे कि लोकल लोक से भी चा जलखिया दुकान करि परबो से सेठी आपनकर होटल करि परबो से सेठी आउरी भी कोन करबो से सब गुडा को जे किछि करूचंती खाली ट्रेडिंग नुहे ट्रेडिंग छाड़ी कि जदी किछि वृत्ति करचन से माने एमएसएमई सेक्टर रे गणा होचंती आउ सेटा हेले निश्चय बढ़िबो ए ओडिसा गवर्नमेंट जो इनिशिएटिव नेइचंती मते लागुची निश्चय सक्सेस हबो काहे कि ना जो प्रकार ए 2 वर्ष भितरे से माने आम गवर्नमेंट जो नेइचंती डिसीजन जो एमओयू साइन होची जदी प्रकृत रे से प्लांट गुडा का से इंडस्ट्री सेटअप हुए ताले निश्चय एमएसएमई सेक्टर रो ग्रोथ तो निश्चय हबो निहाती गोटे दुखद डाटा मध्य अछि जेमति कि ओडिशार जदि 20 लक्ष उद्योग रेजिस्ट्रेशन होइछन्ति किंतु एम्प्लॉयमेंट हिसाब रे सेमति गोटे आखि दृश्य प्रदर्शन हेइ पारि नथिला एबे आपणक कथा अनुसार एटा 30 लक्ष को छुईलाणी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करिवारे ए सक्षम होउची ना खाली एमएसएमई रो रेजिस्ट्रेशन सरकारकर डाटा को बढ़ेवा पई उद्यम चलीची जहा फल कि प्रकृत रे तार प्रतिफलनटा देखा जाउनी देखो डाटा आजिका दिन रे एमती सिस्टम हेलानी केही डाटा बढ़ाई परिबेनी चाहि कि भी बढ़ाई परिबेनी आ इवन जो इंडस्ट्री माने फेक अछंती से मानको डी रजिस्टर भी कर दिया होची ब्लैक लिस्ट कर दिया होची किंतु आजिकली जेहेतु 2014 परे आम हाथ रे आमे किछि भी कोनोसी एमएसएमई आपनकर ऑफलाइन रे रजिस्ट्रेशन हेई परिबनी जेहेतु ऑनलाइन रे रजिस्ट्रेशन हबो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन रे बहुत सारे क्राइटेरिया अछि से क्राइटेरिया नै कि से माने जदी तांकर किछि करूना तांकर टाइम पीरियड अछि से पीरियड भीतर जदी न कले से मानको डी रजिस्टर कर दिया होची तांको ब्लैक लिस्ट कर दिया होची कोनोसी गोटे काम जदी पाई कि से माने न करि पाउचंती आउ जो कथा कहले एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हाँ एम्प्लॉयमेंट पाई आमे टिके पछरे अछु काहे कि ना से रेशियो जदी देखिबे 1:4 जदी 9 कोटी जगह 41 कोटी के आमे एम्प्लॉयमेंट दउचंती नेशनल सर्वे अनुसार हम ओडिसा रे 1:1 भी हेइ पर्यंत किंतु जेहेतु नंबर बढ़ुची इंडस्ट्री आसुची सेटा गोटे बड़ आशा अछि सेटा भी आमे आगु को हुए तो हमरो जो स्टेट गवर्नमेंट रो मेशिनरी सेटा को भी डिसीजन नउचंती सेमानन के पाखर भी डाटा अछि सेटा को नेई कि सर्वे कले ए जो मु कहली जो एंसिलरी इंडस्ट्रीज गुडा गडी उठिबे पाखापाखि से माने निश्चय आमे से एटलिस्ट 1:2 करि परिबा तापर 1:2 1:3 करि परिबा 4 करि परिबा ए सब जिंस निश्चय पॉसिबल जदि एमएसएमई को आगो को नबा को पड़े ताले एनएसआईसी रो मध्य भूमिका रही छै एनएसआईसी विषय रे बहुत लोक किछि किछि जानि छथि किंतु पूर्ण ज्ञान समस्त पाखर होय त न थाई पारे प्रकृत रे एनएसआईसी रो एमएसएमई रो उद्योगी मानकर अग्रसर होबा पछरे सेमानकर बिजनेस को स्ट्रेंथन करिया पछरे केते भूमिका थाए यह किभଳି भाबरे जने व्यवसाय को सहयोग करे एवं तार बिजनेस को स्ट्रीमलाइन करियार सहायता प्रदान करथाए एनएसआईसी विषय मु कहबा टिके चाहिबी जेहेतु आपण पचाले आम मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई रो गोटिए पीएसयू जे कि 100% ओन्ड बाय 100% शेयर इज ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आउ जते गुडा को पीएसयू अछंती सेमानकर कार 60% 40% 49% एबव कम हेले जे सेमान प्राइवेट हे जाउचंती जदी गवर्नमेंट शेयर 51 रहबो सेमाने जनरली पीएसयू रो काउंट होचंती बहुत सारे पीएसयू लिस्टेड हेलेनी किंतु जेहेतु हमरो सरकारकर 100% शेयर अछि आपण देखिबे से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रे 100% लिखा होची जो हमरो बैलेंस शीट आछि सेथिरे आपण आमे पूरा जो एमएसएमई पाई ही डेडिकेटेड यूनिट आमर स्थापना हेतिला ए एनएसआईसी ऑर्गेनाइजेशन वे बैक 1955 4th फेब्रुआरी रे आज्ञा सेबे थारु आज जदी देखिबे आमे 71 इयर्स 71 वर्षरे पदार्पण कलुनी 71 वर्ष रु अधिक हे गलानी डे 1 रु आमे एमएसएमई सेतोले एसएसआई पई डेडिकेटेड थिलु एबे जो ना चेंज हे कि एमएसएमई हेची से एमएसएमई पई डेडिकेटेडली काम करूछु आउ
ଏବେ ଯୋଉ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କଣ କରାଯାଉଛି, ଆମେ ବହୁତ ସାରା ସ୍କିମ୍ ନେଇକି ଆସିଛୁ। NSIC ଆପଣଙ୍କର ଆମର ଗୋଟେ ହଉଛି ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ଯୋଉ ସ୍କିମ୍ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ର ମେଟେରିଆଲ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ। ସେ ର ମେଟେରିଆଲ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ଥ୍ରୁରେ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ନା ବହୁତ ଗୁଡାକ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର, ଯେମିତି ଏଠିକାର ଆମେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେବା ନାଲକୋ ହେଲା, ଷ୍ଟିଲ୍ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହେଲା, ତାର ତାଙ୍କ ସହିତ ଇଭିନ୍ ଶ୍ରୀ ସିମେଣ୍ଟ ହେଲା, ଆପଣଙ୍କର RINL ହେଲା, ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମର MOU ସାଇନ୍ ହଉଛି। MOU ସାଇନ୍ କରିକି ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ନା ତାଙ୍କଠାରୁ ଯୋଉ ସ୍ଲାବଟା ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଯଦି NSIC ଏଜ ଏ ହୋଲ୍ ସାଇନ୍ କରୁଛି ତାଙ୍କୁ ଆମର ଡିସକାଉଣ୍ଟଟା ହାୟର ସ୍ଲାବରେ ମିଳୁଛି। ସେ ସ୍ଲାବଟାକୁ ଆମେ MSME ମାନଙ୍କୁ ପାସ୍ ଅନ୍ କରୁଛୁ। ଆଉ ସେ ର ମେଟେରିଆଲ ପାଇଁ ଯାହା ପାଖରେ ଫଣ୍ଡ କ୍ରଞ୍ଚ ବି ଅଛି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ବି ଦଉଛୁ। ସେମାନେ ଗୋଟେ ଏଜ ଏ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆମ ପାଖରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ରଖୁଛନ୍ତି, ତା ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଆମେ ଫାଇନାନ୍ସ କରୁଛୁ। ଫାଇନାନ୍ସ ମାନେ ର ମେଟେରିଆଲ କିଣିକି ତାଙ୍କୁ ଦଉଛୁ। ଆଉ ଏମିତି ଲିବର୍ଟି ଅଛି ଯେ କୋଉଠି ଯେତେବେଳେ ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରିପାରିବେ ଯଦି ନାଲକୋ ପାଖରେ ମାଲ ନାହିଁ ସେ କଣ ୱେଟ୍ କରିବେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାହିଁ, ସେ ଲିବର୍ଟି ବି ଦିଆ ସେ ମାର୍କେଟରେ ଯଦି କିଏ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ଥିବେ ଯାହା ପାଖରେ ମାଲ ଥିବ ଆଭେଲେବୁଲ ସେ କଞ୍ଚା ମାଲ ନେଇକି ତାଙ୍କର ପ୍ରଡକ୍ସନ ସେମାନେ ଜାରି ରଖିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା, NSIC ଯଦିଓ ଆମର ଗୋଟେ ଲୋକାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଅଛି ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଭେଲର OSIC, ଓଡ଼ିଶା ସ୍ମଲ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କର୍ପୋରେସନ, ସେମ୍ ଲାଇନରେ ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ ସ୍ମଲ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କର୍ପୋରେସନ, ସେଠି ଓଡ଼ିଶା ସ୍ମଲ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କର୍ପୋରେସନ। ସେ ଆଗରୁ ସେମାନେ ଥିଲେ କୋଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନର ନମିନେଟେଡ୍ ଏଜେନ୍ସି। ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା 2020ରୁ ପ୍ରାୟ ମୁଁ ଡାଟା ନେଉଥିଲି, 2020ରୁ NSIC ହଉଛି ଆମର କୋଲର ଷ୍ଟେଟ୍ ନୋଡାଲ ଏଜେନ୍ସି, ଯୋଉଟା ନମିନେଟେଡ୍ ଏଜେନ୍ସି ଇଜ ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା। ଆଉ ସେଇଟା ନେଇକି ଆମେ ଯେତିକି MSME ଅଛନ୍ତି ତାର ଗୋଟେ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଅଛି, MSME ମାନଙ୍କୁ ଆମେ କୋଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ କରୁଛୁ। କାହିଁକିନା ଯୋଉ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ୱେ ବ୍ୟାକ୍ କୋଲ ସ୍କାମ୍ ହେଇଥିଲା, ତା ଭିତରେ ବହୁତ ସବୁ ମାନେ ପଲିସିକୁ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କରିଦିଆ ହେଲା। ଏବେ ସବୁ DICଙ୍କୁ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଦିଆହେଇଛି, ସେମାନେ ସେ ୟୁନିଟ୍କୁ ଭେରିଫାଏ କରିବେ, ତାପରେ ରେକମେଣ୍ଡ କରିବେ, DIଙ୍କ ଥ୍ରୁରେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବ, ତାପରେ ଯାଇକି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସପ୍ଲାଏ କରିବୁ। ଅଦରୱାଇଜ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସପ୍ଲାଏ କରିପାରିବୁନି। ଏ ର ମେଟେରିଆଲ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ଗୋଟେ ବଡ ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ସ୍କିମ୍ NSICର। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଯୋଉ ସିଙ୍ଗଲ ପଏଣ୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରାଉଛୁ, ଯୋଉଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଫେକ୍ ୟୁନିଟ୍, ତାକୁ ଟିକେ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ଅଛି NSIC ପାଖରେ, ଆମେ ସିଙ୍ଗଲ ପଏଣ୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରାଉଛୁ। ସିଙ୍ଗଲ ପଏଣ୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନରେ କଣ ହୁଏ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ଡାଟା ଆପଣ ଅନଲାଇନରେ ନେଇକି ଆପଣ ଉଦ୍ୟମ ବନାଉଛନ୍ତି, ସେ ଉଦ୍ୟମ କେତେ ଅଥେଣ୍ଟିକେଟେଡ କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଯୋଉ ଦିନ ଧରା ପଡିବେ କିଛି କାମ ପାଇଲେ ନ କରିପାଇଲେ ସେଇଠି ସେମାନେ ବ୍ଲାକଲିଷ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି କି ସେଇଠି ଝିଣ୍ଟୁଛନ୍ତି। NSIC କଣ କରୁଛି ନା ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆମର ସିଙ୍ଗଲ ପଏଣ୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ସ୍କିମ୍ ଅଛି, ସେଥିରେ ଆମେ କଣ କରୁ ନା ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟି ଇନ୍ସପେକ୍ସନ କରୁ। ସେ ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟି ଏଇଠି ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ 2ଟା ନମିନେଟେଡ୍ ଏଜେନ୍ସି ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ସବୁବେଳେ ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସହିତ କାମ କରୁନୁ, ଯଦିଓ ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ, ଆମେ ପ୍ରାଇଭେଟ ପାର୍ଟନରସିପରେ ବି କାମ କରୁଛୁ। ଗୋଟେ SGS ବୋଲି ଅଛି, ଆଉ ରାଇଟ୍ସ ଅଛି ରେଲୱେର ଗୋଟେ ବ୍ରାଞ୍ଚ। ସେ 2 ଜଣଙ୍କ ଥ୍ରୁରେ ଏଟା ଡିପେଣ୍ଡ କରେ MSME ଉପରେ, ସେ କାହା ଥ୍ରୁରେ ଇନ୍ସପେକ୍ସନ କରାଇବ। ଆଉ ଫିଜ୍ ଅଲମୋଷ୍ଟ ସେମ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ସନ ଫିସ୍। ସେଇଟା ଆମେ କଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କଣ କଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ଇନ୍ସପେକ୍ସନ କରିବେ, ସିଏ କଣ କାପାସିଟି ଅଛି, ବର୍ଷରେ ସେମାନେ କେତେ କରିପାରିବେ, ତାଙ୍କର କେତେ ଟର୍ନ ଓଭର, ତାଙ୍କର ଅଫିସ ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଛି କି ନାହିଁ, ସେ ସବୁ ଭେରିଫାଏ ହେବ। ଯୋଉଟା କି ତାଙ୍କୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟେଣ୍ଡରରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିବା ପାଇଁ ଇଜି ହେଇଯାଏ। ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ଯଦି MSME ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ହେଇଥିବେ ତାଙ୍କୁ EMD ଛାଡ଼ ମିଳିବ, ଟେଣ୍ଡର ଆପ୍ଲିକେସନ ଫି ବି ଛୁଟ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଜ MSME 358 ରିଜର୍ଭ ଆଇଟମ ଅଛି, ତାକୁ ବି ସେମାନେ ଦେଇପାରିବେ, ମାନେ ଖାଲି MSME କୁ ଦିଆଯିବ, ସେଟା ମାନେ ଆୱାର୍ଡ ହେଇପାରିବ। ଏବେ ନୂଆରେ ଆପଣଙ୍କର ଆହୁରି ଗୋଟେ ଅଛି, ମୁଁ କହୁଛି MSME ମାର୍ଟ ବୋଲି ଗୋଟେ ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ଇଣ୍ଡିଆ ମାର୍ଟ ଜାଣିଥିବେ, ଅଲିବାବା ଜାଣିଥିବେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ବେସିସରେ। ଇଣ୍ଡିଆ ମାର୍ଟରେ ସେ ପୋର୍ଟାଲଟା ଯାହା ସେଟା କାହାରି ପାଇଁ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଯଦିଓ ପ୍ରାଇଭେଟ ମାନେ କନସର୍ନ, ସେମାନେ କାହାରିକୁ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ରଖିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିନିମମ୍ 20,000 ଏବଭ୍ ଦେବାକୁ ପଡୁଛି। NSIC ର ଗୋଟେ ସ୍କିମ୍ ଅଛି MSME ମାର୍ଟ, ଯୋଉଟା କି ସେଟା B2B ପୋର୍ଟାଲ ଥିଲା। ଏବେଟାକୁ ମାନ୍ୟବର ଆମର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହୋଦୟ ଏବେ ଜାନୁଆରୀ ଯୋଉ ଗଲା ଆମର ୱାର୍ଲଡ MSME ଡେ 27 ଜୁନରେ, ସେଦିନ ତାକୁ ଇନାଗୁରେଟ କରିକି ସେଟା MSME ମାର୍ଟ 2.0 କଲେ। ସେଥିରେ ସେ B2C କରିଦିଆହେଲା। B2C କରିଦେବା କଣ ହବ ନା, ଯିଏ ସେଥିରେ କଣ B2B ଆପଣ କଣ ବିଜନେସ କରିପାରିବେ, B2C ହେଲେ ଆପଣ କଣ କରିପାରିବେ ନା ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ କିଏ ଜିନିଷ କିଣିପାରିବ, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ହେଇପାରିବ। ଆଉ ସେଇ କ୍ରମରେ ଆମେ ଗୋଟେ SNP ହେଲୁ। SNP ବି ଆମେ ଅଟୋମେଟିକାଲି SNP ହେଲୁ, ଯୋଉଠି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ଆସୁଛି SNP ର କଣ ରୁଚି, କଣ ତାଙ୍କର କାମ, ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯାଇକି କହିବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ MSME ମାର୍ଟ ବିଷୟରେ କହୁଛି। ସେଇଟା ଆପଣ ଗୋଟେ ମାନେ ଦେଖିବେ, ଏଟା ନଟ୍ ଲେସ୍ ଦେନ୍ C। ଆପଣ ସେ ୱେବସାଇଟ ଭିତରେ ପଶିବେ, ଏତେ ଜିନିଷ ଅଛି, ଏତେ ଆପଣ ମାନେ ଇଏ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏତେ ଲୋକ ସେଥିରେ ଆଦୃତ ହେଇନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତେ ଇଣ୍ଡିଆ ମାର୍ଟର ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ବହୁତ ହଉଛି। MSME ମାର୍ଟ 6,000 rupees ହଉଛି ତା ଜେନେରାଲ କାଟାଗୋରୀ ପାଇଁ। ତା ଉପରେ ବି ଯଦି ଆମେ ମାଇକ୍ରୋ କାଟାଗୋରୀ ହେଇଥିବା
ତାକୁ 75% ସବସିଡାଇଜ କରାହେଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ଏମଏସଏମଇ ଏସସି ଏସଟି ୟୁନିଟ୍ ହେଇଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 80% ସବସିଡାଇଜ, ମାନେ ଜାଣ ଭାବନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ 1200 ଆଉ 1500 ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ ୱେବସାଇଟ୍ ମିଳିଯାଉଛି, ଗୋଟେ ଛୋଟ ୱେବସାଇଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଡକ୍ଟ ହ୍ୟାଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ରହିଯାଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଶୋ କେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ରହିଯାଉଛି, ଆପଣ କ'ଣ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ, ଆପଣ କାଠରୁ ଜିନିଷ କିଣିପାରିବେ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। 1200 ଟଙ୍କା କିଛି ବି ଇଏ ନାହିଁ, ଆମେ ଚା ପିଇ ଦେଲା ବେଳକୁ ଆଜିକାଲି 1200 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା ସେ ଜିନିଷ ଏଟାକୁ ବହୁତ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଟା ଫ୍ୟୁଚର ଆରେ ବହୁତ ଆଦୃତ ହବ। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ସ୍କିମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏନ୍ଏସ୍ଆଇସି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଆମର ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କମ୍ ମ୍ୟାନେଜିଂ ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଆମର ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି 71 ବର୍ଷର ଏନ୍ଏସ୍ଆଇସି ରେ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଫାଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସେଟା ଆମ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ। ଆମର ସାର୍ ଏଇଠୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କାମ କର, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଯାଇକି କାମ କର, ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସେଇଟା ମୋ ପିରିୟଡ ଯଦି ହବ ବି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେବି। ଆଉ ମୁଁ ତ ଏଠି କ'ଣ କହିବି, ନିଜ କଥା ନ କହିବା ଭଲ, ବହୁତ ଡେଡିକେଟେଡଲି କରେ କାମ। ପ୍ଲସ୍ ଏବେ ସେଥିପାଇଁ ହୁଏତ ମତେ ଗୋଟେ ଆସୋସିଏସନ ଏବେ ବେଷ୍ଟ ପ୍ରମୋସନାଲ ଅଫିସର ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆୱାର୍ଡ ଦେବେ। ମୁଁ ବହୁତ ନିୟର ଫ୍ୟୁଚରରେ, ସେ ବୋଧେ କାଲି ପରଦିନ ଅଛି ସେଟା ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା, ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଠାରୁ, ମାନ୍ୟବର ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ସେ ଆୱାର୍ଡ ରିସିଭ୍ କରିବି। ମୁଁ ଜାଣିନି ମୁଁ କେତେ କ'ଣ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇସବୁ ଗୋଟେ କୌଣସି ପ୍ରାଇଜ ମିଳିଲେ କି ଆୱାର୍ଡ ମିଳିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ହଁ ସତରେ କ'ଣ ମୁଁ କରିଛି, ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କ ଏନାଲିସିସ୍ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କ'ଣ। ଏନିୱେ, ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ସ୍କିମ୍ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ଏନ୍ଏସ୍ଆଇସି, ଯୋଉ ଏବେ ନୂଆ ପିଢିର ଉଦ୍ୟୋଗୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରୁଛି, ସେଟା ଗୋଟେ ଆମର ଆମେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ଆସୋସିଏସନ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଏନଜିଓ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଥ୍ରୁରେ ବି 5ଟା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିସାରିଲୁଣି। ଯୋଉଟା ଜାଣିଥିବେ ଆଜିକା ଦିନରେ ଗୋଟେ ବଡ ରୋଲ କରୁଛି କୌଣସି ପ୍ରଡକ୍ଟ କିଣା ବିକା ପାଇଁ। ଆମେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆମାଜନ ଆଉ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରୁ କିଣୁଛନ୍ତି, ଏନ୍ଏସ୍ଆଇସି କୁ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଏମଏସଏମଇ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସି କରେଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ କେମିତି ଲୋକ ସେ ପ୍ରଡକ୍ଟ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଅଛି, ଛୋଟ ପ୍ରଡକ୍ଟ ହଉ, ସେଟା କେମିତି ଅନଲାଇନରେ ବିକ୍ରି କରିବେ। କୌଣସି ସପ୍ ନବାର ନାହିଁ, କୌଣସି ରେଣ୍ଟରେ ନବାର ନାହିଁ, ନିଜେ ଘରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ମେସିନ ପକେଇକି ସେଇଟାକୁ ଧୂପକାଠି ହଉ, ସ୍ପାଇସେସ୍ ହଉ, କି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ମେଚ୍ ବକ୍ସ ହଉ, ସୋୟା ମିଲ୍କ ହଉ, ଏସବୁ ଛୋଟ ଜାଗାରେ ହେଇଯିବ, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କରିବାର ପଡିବନି। ଆଉ ଏଇଟା କେମିତି ଆପଣ ଅନଲାଇନରେ ଅନବୋର୍ଡ ହେବେ, ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମର। ଯିଏ ଚାହୁଁଛି, ଆମେ ବହୁତ ପ୍ରାୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ 1000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନବୋର୍ଡ କରିସାରିଲୁଣି। ଆମେ ତା ପାଇଁ ବହୁତ ଆୱାରନେସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରାଉଛୁ, ଆଉ କଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ସେଥିରେ ଅନବୋର୍ଡ କରାଉଛୁ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟରେ। ଆପଣ ଯଦି ଆମାଜନ ଆଉ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଚାର୍ଜେସ୍ ଦେବାକୁ ପଡୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ ଓଏନଡିସି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଅଛି, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାକ୍ଡ। ଏଥିରେ ଯଦି ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କଲେ, ଆପଣ ଅଲ୍ ଓଭର ଯେତେ 200 କି 300 ଆପ୍ ଅଛି ଯୋଉଟା ସେଲିଂ ଆପ୍, ସେଥିରେ ଆପଣ ଅଟୋମେଟିକ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଇଯିବେ। ଆଜ୍ଞା ଏନ୍ଏସ୍ଆଇସି ଯେହେତୁ ଏବେ ଏସ୍ଏନପି ହେଇଛି ଆମର ଏମଏସଏମଇ ମାର୍ଟଟା, ଆପଣ ସେଥିରେ ଯଦି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କଲେ ଓଏନଡିସିରେ ବି ଆପଣ ଅଟୋମେଟିକାଲି ହେଇଯିବେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ୟାର ବିୟୁଟି। ଆଉ ଆପଣ ସେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ବିକ୍ରି କରିବେ, ତା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେ ବିକ୍ରି ହବ ତାର ନର୍ମ ଅଛି, ସବସିଡାଇଜ ବି ହଉଛି। ଆପଣ କହିବେ ଏଇଖିଣି ତାର କେମିତି କ'ଣ ଜାଣିବେ, ସେ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମର ଏଜେନ୍ସି ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ପିପିପି ମୋଡରେ କାମ କରୁଛୁ। ଆମ ଯଦି କେହି ଚାହୁଁଥିବେ ଅନବୋର୍ଡ କରିବାକୁ, ଆମକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଏରିଆକୁ ପଠେଇଦେବୁ, ସେମାନେ ଯାଇ ସେଠି ତାଙ୍କୁ ଅନବୋର୍ଡ କରାଇବେ। ଓଭର ଫୋନ ବି ହଉଛି ଯଦି ଡାଟା ଦେଇପାରିବେ। ଆଉ ସେଟା ହେଲା ପରେ କ'ଣ, ତାଙ୍କର କେମିତି ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ମେଣ୍ଟେନ୍ ହବ, ତା ପାଇଁ ସବସିଡି ଅଛି। କେମିତି ତାଙ୍କ ଜିନିଷଟା ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରୁ ଯାଇ କଷ୍ଟମର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ, ଲଜିଷ୍ଟିକ, ତା ପାଇଁ ବି ଆମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ସବସିଡି ଅଛି। କେମିତି ତାଙ୍କ ପ୍ରଡକ୍ଟଟା ବ୍ୟୁଟିଫାଇ ହବ, କେମିତି ଡିଜାଇନ ହବ, ମାନେ ଏଆଇ ବେସ୍ଡ ଏଇଟା ହଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବି ଏଆଇ ଆସିଗଲାଣି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଏଆଇ ବେସ୍ଡରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଡିଜାଇନ ହଉଛି, ତାକୁ କରାହବ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଯୋଉ ଡିଜାଇନ ହେଇସାରିଲା ପରେ, କାଟଲଗିଂ ହେଇସାରିଲା ପରେ, କେତେ ପ୍ରଡକ୍ଟ କେତେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିରେ ବିକ୍ରି କଲେ ତାଙ୍କୁ ଲାଭ ହବ, ଆଉ ଏନ୍ଏସ୍ଆଇସି ଯୋଉ ଏମଏସଏମଇ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି କେତେ ସବସିଡି ଦବ, ସେଗୁଡାକ ଡିଟେଲ୍ସ ଅଛି ଏ ସ୍କିମ୍ରେ। ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ସ୍କିମ୍, ବହୁତ ଆଦୃତ ହଉଛି। 5 ଲକ୍ଷ ଟାର୍ଗେଟ ରଖା ହେଇଛି 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ, 2024ରୁ 27 ଭିତରେ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 1.5 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଇସାରିଲେଣି। ଆଉ ସେଥିରେ ଓମେନ୍ ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନିୟର ମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯୋଉ କଥା କହିଲି, ଘରେ ସେ ଗୃହ ଉଦ୍ୟୋଗ ଗୋଟେ ବନେଇବ, ଧରନ୍ତୁ କି ହଜବେଣ୍ଡ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛି, କି କୋଉଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ଗୃହିଣୀ, ସିଏ କିଛି ନ କଲେ ବି ସିଏ ତ ଚାହୁଁଥିବ କିଛି ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ, ସେ ଘରେ ସେ ମେସିନ ପକେଇକି ତାଙ୍କୁ ଏଇଟା କରିପାରିବ। ଆଉ ଏ ସ୍କିମ୍ରେ 5 ଲକ୍ଷ ଭିତରୁ ଟାର୍ଗେଟ ରଖାଯାଇଛି 2.5 ଲକ୍ଷ ଆମର ଓମେନ୍ ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନିୟର ଏଥିରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହବାକୁ। ଆଉ ବେଶୀ ଆପଣ, ମୁଁ ଯୋଉ କହିଲି ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ 1000ରୁ ଅଧିକ କରିସାରିଲୁଣି, ତା ଭିତରେ ବୋଧେ ଆପଣ ଦେଖିବେ 80% ଓମେନ୍ ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନିୟର୍ସ। ଆଜ୍ଞା ଓଡ଼ିଶା ଖଣିଜ ସମ୍ପଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ବନ୍ୟ ସମ୍ପଦରେ ମଧ୍ୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏବେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ କର୍ପୋରେଟ ସେକ୍ଟର ତାଙ୍କର ଆଖି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା। ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଭାରତ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ବାଣିଜ୍ୟ ମେଳା ମାନ କରୁଛନ୍ତି, ଇନଭେଷ୍ଟର୍ସ ମାନଙ୍କ ମିଟ୍ କରି କେମିତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସ୍ଥାପନ ହବ, ଆପଣ ବି ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଉଲ୍ଲେଖ କଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଯତ୍ନବାନ। ଏଇ ସବୁ ହବା ଦ୍ୱାରା
ओडिशाକୁ ଯୋଉ ଫୋକସରେ ରଖା ହେଇଛି କେବଳ ତାର ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ପାଇଁ, ଏଠି କଞ୍ଚା ମାଲଟା ସହଜରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରୁଛି ସେମାନେ। ଏଇ ସବୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆଗାମୀ 5 ରୁ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବିଶେଷ କରି କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ଅଗ୍ରସର ହେବେ, ଯାହା ଫଳରେ କି ଯୁବ ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନେ ଯଦି ସେଇ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ, ତାହେଲେ ନିହାତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥେନ୍ କରିପାରିବେ, ତାଙ୍କ ବିଜନେସକୁ ଆଗକୁ ନେବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ କୌଣସି ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ ହେବା ପାଇଁ କୌଣସି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ନାହିଁ। କେତେଟା ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଅଛି ଟ୍ରେଡର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ କ'ଣ ବନ୍ୟ ସମ୍ପଦ ଆମର ବହୁତ ଅଛି, ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ବହୁତ ଅଛି, ଆମର ଏଠି ଫିସରିଜ ବି ବହୁତ ଅଛି, ଆମେ ଯୋଉ ସି ଫୁଡ ବି ବହୁତ ଅଛି, ଚାରିପଟରେ ଆମର ସମୁଦ୍ର ରହିଛି। ଆମର ଫୁଡ ଯୋଉଟା ହଉଛି ଆମର ଜେନେରାଲି ପରିବା ଚାଷ ବହୁତ ହଉଛି, ଆମେ ଏଠି ଧାନ ଚାଷ ବହୁତ ହଉଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ମୁଁ ତ ଏଇ ନେକ୍ସଟ 5 ବର୍ଷ କହିଲେ ମୁଁ ଏଇ 4ଟା ପ୍ରଡକ୍ଟ ଦେଖିବି, ଆପଣ ଫୁଡ ଆଣ୍ଡ ଫୁଡ ପ୍ରୋସେସିଂ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ସେଟା ଯୋଉ ମାଇନିଂ ପ୍ରଡକ୍ଟ, ଆପଣଙ୍କର ସି ଫୁଡସ୍, ଆଉ ତାପରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ପିଲା, ସେମାନେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲି ବହୁତ ଆଡଭାନ୍ସ। ଆଗରୁ ଆମେ ଯେତେ ସାଇ ଥିଲେ ଆମେ ଆଉ ନାହୁଁ। ସେମାନେ ଯାଇକି ଆଗ ଆମେରିକା ଯାଇକି ସେମାନେ କେତେ କ'ଣ ପଳେଇଲେଣି। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ ରିଟେନ୍ କରିବା ଆମ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ହେଉଛି ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ। ଏଇଟା ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ରିଟେନ୍ କରିପାରିବା, ସେମାନେ ଏଇଠି ତାଙ୍କ ଆଇଡ଼ିଆ, ତାଙ୍କ ଇନୋଭେସନ୍ ଥ୍ରୁରେ ଆମେ ଯୋଉ AI କ୍ରିଏଟ୍ କରିପାରିବା, IoT ବେସ୍ଡ ପ୍ରଡକ୍ଟ ବାହାର କରିପାରିବା। ଏଇଠୁ ଆମର ଗୋଟେ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିର ଅଛି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ CTTC ଜାଣିଥିବେ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଟୁଲରୁ, ସେଇଠୁ ଆମର ପ୍ରଡକ୍ଟ ତିଆରି ହେଇକି ଯାଉଛି ଏରୋସ୍ପେସରେ ଲାଗିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ସେଠୁ ତାର ଯୋଉ ପାର୍ଟସ ଗୁଡାକ ଏଠୁ ତିଆରି ହେଇକି ସେଠି ଲାଗୁଛି। ତାମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି, ଆଗକୁ କ'ଣ ବି ହେଇପାରିବ। ଆମର ଯୋଉ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଯୋଉ ନିଜ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଥିଲା, ନିଜ କଞ୍ଚାମାଲ ଥିଲା, ତାର ପ୍ରପର ୟୁଟିଲାଇଜେସନ ହେଇପାରିନି ମାନେ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ହେଇପାରିନି, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ହବା କଥା ହେଇନି। ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଓଡ଼ିଶା ଅଗ୍ରଣୀ ରାଜ୍ୟ ହିସାବରେ ଗଣାଯିବ। ଏବେ ବି ବେଶୀ ପଛୁଆ ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ସିନା ଆମେ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ କମ୍ ଦଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଯୋଉ ଟୋଟାଲ ଯୋଉ ରାଜ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଯୋଉ ୟୁନିୟନ ଟେରିଟୋରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମିଶାଇଲେ 36ଟା ଅଛନ୍ତି, ଆଜିକା ଦିନରେ 36, ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ନମ୍ବର 12 ନମ୍ବର। ଆମର ପୋଜିସନ କିଛି ଖରାପ ନାହିଁ। ଆମେ ଆଗକୁ ବି ଯାଇକି ବି ଆମେ ହୁଏତ 2-3 ଆଡକୁ ପଳେଇ ଆସିବା, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ପିଛାଡ଼ି ଦେଇପାରିବା। ଏମିତି ପ୍ରଫେସନାଲ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯିଏ ସବୁ ଟପ୍ ଲେଭେଲ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରେଟ୍ ହେଲେ, ଆପଣଙ୍କର IT ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଲେ, ଡକ୍ଟର ହେଲେ, ସେମାନେ ଏବେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ବହୁତ ବାହାରୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ନାଁ ଆଗରୁ କେହି ଜାଣୁନଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା କହିଲେ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ। ସେଠି ଆଜିକା ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ମାନେ ପଦଚିହ୍ନ ରହିଗଲାଣି, ହଁ ଏ ଓଡ଼ିଶା। ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସିଟି ଯିଏ ଆସୁଛି, ମୁଁ ତ କହିଲେ ଆପଣ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ମୁଁ ରହୁଥିଲି 15 ବର୍ଷ, ମୁଁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରହିକି ଆସିଲି। ସେଠି ଯଦି ମୁଁ କହିବି କୋଉଠୁ, ନା ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା କହିବି। ଓଡ଼ିଶା ଏତେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ମାନେ ଯେ ସବୁ ଅଲଗା ଲୋକ, ଯେ ଏଜୁକେଟେଡ ଲୋକ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଧରନ୍ତୁ କୌଣସି ଗୋଟେ ବହିରେ ପଢିଥିବା କାରଣରୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ତାପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଆଚ୍ଛା ଭୁବନେଶ୍ୱର ନାଇସ୍ ସିଟି, ଭେରି ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି, ଭେରି ନାଇସ୍ ଆଣ୍ଡ ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ସିଟି। ସେଠି ମନଟା ସେଠି କ'ଣ ଗର୍ବର ପାଠ ପଡେ, ସତରେ କ'ଣ ଆମ ସିଟି, ଆମ ରାଜଧାନୀ ଏତେ ସୁନ୍ଦର। ଯାହା ହଉ, ତାକୁ ନେଇକି ସବୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ତ ହବ। ଆଗକୁ ନିହାତି 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମେ ବହୁତ ଆଗକୁ ବଢିବା। ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢୁଛି, ଏମିତି ନାହିଁ କି ଆମେ ପଛରେ ରହି ଯାଉଛୁ, ଆମେ ଆଗକୁ ବଢୁଛୁ। ଆଉ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର MOU ଯୋଉ ସବୁ ସାଇନ୍ ହଉଛି, ସେଇଟା ଯଦି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ, ବହୁତ MSME କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇଟା ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବ। ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଆଉ MSME କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଯୋଉ ଯେକୌଣସି ଯୁବକମାନେ ଆଗେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ, ସରକାରଙ୍କର ଅନେକ ଯୋଜନା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତାର ସୁଯୋଗ ନେବାରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। NSAIC ର କେଉଁ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ଏମିତି ଅଛି ଯୋଉଟା କି ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଲାଭଦାୟକ ହବ। NSAIC ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ହୋଲ୍ଡିଂ ସପୋର୍ଟ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢିବାରେ ସହାୟକ ହବ। ଦେଖନ୍ତୁ, MSME ର ଡେଫିନେସନ ତ ବୋଧେ ମୁଁ କହିଛି କି ନାହିଁ। MSME ଡେଫିନେସନ ର ଦାୟରା ଯୋଉ ପରଭ୍ୟୁଟା ବହୁତ ବଢିଯାଇଛି। ଆଗରୁ ଯାହା ଥିଲା, ମୁଁ ଏବେ ନୂଆ ଡେଫିନେସନ କହିଦଉଛି। ଯାହାର ଟର୍ନଓଭର 10 କୋଟି ହଉଛି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍, ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ତାର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ମେସିନାରୀ ଆଉ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ଯାହାର 2.5 କୋଟି ହଉଛି। ଜଷ୍ଟ ଆପଣ ଏଟା ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା ମାନେ 1:4 କରିଦେବେ। ଯାହାର 2.5 ଟର୍ନଓଭର 4 ଟାଇମ୍ 10 କୋଟି ହଉଛି, ସେମାନେ ମାଇକ୍ରୋରେ କାଉଣ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି। ଆଉ ମାଇକ୍ରୋର ନମ୍ବର ହଉଛି 99.55%। ଆପଣ ଧରିପାରିବେ ଯେତିକି ଆମର 9 କୋଟି ଅଛନ୍ତି, ମାଇକ୍ରୋ ନମ୍ବର ବହୁତ। ତାମାନେ କେତେ, ଏମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ଛୋଟ ରହିବେ, ଯୋଉ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଗୁଡାକ ରହୁଛନ୍ତି, ସେଟା ସବୁଠୁ କ୍ଷୁଦ୍ର। ସେମାନେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ମତଲବ ତାଙ୍କର ବିଜନେସ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯୋଉ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ସ୍କିମ୍ ଅଛି, ବହୁତ ସାରା ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କିମ୍ ଅଛି, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କିମ୍ ଅଛି। କେବଳ ଯଦି ଆୱାରନେସ୍ ଠିକ ରହିବ, ସେମାନେ
ସେମାନେ ଯଦି ସେଟାକୁ ଠିକ୍ ସେ ଏଭେଲ୍ କରିପାରିବେ डेफिनेटली ସେମାନେ ଆଗକୁ ଯିବେ। ଆଉ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ପାଇଁ ହିଁ ବହୁତ ସାରେ ମାନେ କ'ଣ ଆମେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସୁକତାଟା ଆମେ କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଥାଏ ଆରେ କିଏ ଗୋଟେ ନୂଆ ଯୁବପିଢ଼ି ହେଲା ବେଳକୁ ସିଏ କହୁଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ କରିବି। ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଡେଫିନେସନ୍ ପରା ନ ଜାଣିଥାଉ ହେଲେ ମୁଁ ଇଭିନ୍ ମୋ ଝିଅ କଥା କହୁଛି, ସିଏ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପଢୁଛି, ସିଏ କହୁଛି ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ କରିବି। ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ତୁ ଆଗେ ତ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନାହିଁ, ୟୁ ଡୋଣ୍ଟ ୱରି, ଆଇ ୱିଲ୍ ଟେକ୍ କେୟାର ଅଫ୍ ମାଇନ୍। ଯାହା ବି ଅଛି ଯେହେତୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆଗକୁ ଯାଉଛି ନିହାତି ଆପଣ ନେକ୍ସଟ 5 ବର୍ଷ କଥା କହିଲେ କ'ଣ, ମୁଁ ଆଉ କହୁଛି 2-3 ବର୍ଷରେ ବି ଆମେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବା। ଆଉ ଏ ଯୋଉ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡଅପ୍ ପାଇଁ NSIC ଆମେ 24/7 ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛୁ। ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ କରିବା ପାଇଁ, ଗାଇଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସାରେ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିର ୱେବସାଇଟ୍ ଅଛି, ପୋର୍ଟାଲ ଅଛି, ଏପ୍ ଅଛି। ସେଥିରେ ଯାଇକି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଉଦ୍ୟୋଗ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର କୋଉ ସ୍କିମ୍ଟା ତାଙ୍କୁ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ସେଇଟା ଯଦି ଦେଖିବେ, ସେମାନେ କିଛି ଡାଉଟ୍ ହେଲେ ଆମକୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ଆମକୁ ଆମ ଅଫିସ୍କି ଆସନ୍ତୁ। ଆମର ଗୋଟେ ଏଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ୍ ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ଏଠି 7 ତାଲାର ବିଲ୍ଡିଂ ଅଛି ଯୋଉଟାକି 1 ଲାଖ ସ୍କୋୟାର ଫିଟ୍ରେ। ଆଉ ସେ ବିଲ୍ଡିଂରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ୱେଲକମ୍ କରେ। ଜେନେରାଲି ଆମକୁ ଅଲଗା ସିଟିରେ, ମୁଁ ନାଗପୁରରେ ଥିଲି, ମୋର ଏତେ ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂ ନଥିଲା, ଆମେ PWD ବିଲ୍ଡିଂରେ ଆମେ ରେଣ୍ଟରେ ଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ଗର୍ବର ସହିତ କୁହେ ଯେ ଆମର ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡିଂ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ବିଲ୍ଡିଂ। ସେଟା ଗ୍ରୀନ୍ 3 ବିଲ୍ଡିଂ, ଗ୍ରୀନ୍ ରେଟେଡ୍। ଆଉ ୟାଠାରୁ ଆଉ ବଡ଼ କଥା କ'ଣ ହବ, ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଆସିକି ଏଠି ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡିଂ କରୁଛି। ଆଉ ସେଠି ଆମେ IT କମ୍ପାନିଜ୍ କେତେଟା ଅଛନ୍ତି ସେଠି, ଆପଣଙ୍କର 2-3ଟା PSU ଅଛନ୍ତି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀ ଅଛନ୍ତି। ଦେ ଆର୍ ଦି ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର୍ସ ଅଫ୍ NSIC। ଆଉ ସେଥିରେ NSICର ବି ଇନକମ୍ ହେଉଛି, ଆଉ ସେମାନେ ବି ସେଥିରେ ଗାଇଡେଡ୍ ହେଉଛନ୍ତି କେମିତି କ'ଣ କରିବେ। ଆଉ ଅଲ୍ ଦେ MSME ସବସିଡାଇଜ୍ ରେଣ୍ଟରେ ସେମାନେ ରେଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଗୋଟେ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର କୌଣସି ଟ୍ରାଇବାଲ ଯୁବକ ହଉ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଗରିବରୁ ଅତି ଗରିବ ଯୁବକ ଇଚ୍ଛା କରିବ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ MSME କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୋର ଉତ୍କର୍ଷତା ଦେଖେଇବି, ଯେହେତୁ ତାକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିବା ଗୋଟେ ତା ପାଇଁ କଷ୍ଟ, କାରଣ ଏତେ ବାଟ ଅତିକ୍ରମ କରିବାଟା ବେଳେ ବେଳେ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ହେଇ ପଡ଼େ କିଛି ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆପଣ କ'ଣ ସେଇ ଜାଗାରେ ତାକୁ ଫ୍ୟାସିଲିଟେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ କି? ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଇଜ୍ ଜଷ୍ଟ ଏ ନମ୍ବର, ଯେମିତି ଆମେ କୁହନ୍ତି ଏଜ୍ ଇଜ୍ ଜଷ୍ଟ ଏ ନମ୍ବର। ଇମିଡିଏଟ୍ ଯଦି ସେ ସେଇ ଜାଗାରେ କାହାକୁ ଭେଟିବାକୁ ଚାହିଁବ, ଇମିଡିଏଟ୍ ଆପଣ ଓଭର ଫୋନରେ ବି ଗାଇଡ୍ କରିହବ। ଆଉ ମୁଁ ଯୋଉ କଥା କହୁଥିଲି, ଯୋଉ ଆମର ଡିଜିଟାଇଜେସନ ହେଇଯାଇଛି ସବୁ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ UPI କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ସର୍ବବୃହତ ମାନେ ଆମ ଦେଶ। ଆମେ ସବୁଠୁ ଆଗରେ ଅଛୁ UPI ରେ। ଆଉ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଉଟାକି ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆ, ଇଭିନ୍ ମୁଁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ରହିକି ବି ଏତେ ଜାଣିନଥିଲି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଡିଜିଟାଇଜେସନ ଏତେ ଆଡଭାନ୍ସଡ। ଆଉ ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ହୋୟାର ଆପଣ ଦେଖିବେ ଡିଜିଟାଇଜେସନ। ତ ଏଇଠି ଯୋଉ ସେ ପିଲା ଯିଏ କୋରାପୁଟରେ ଅଛି କି କୋଉ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛି, ସେଠି କିଛି ଆସିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସେମାନେ ସବୁ ୱେବସାଇଟ୍ ଅଛି, କୋଉ ୱେବସାଇଟ୍ ସେମାନେ ଗୁଗୁଲରେ ବି ସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ମିଳିବ। ଆଜିକାଲି ଯୋଉ AI ବେସ୍ ଆସିଲାଣି, ChatGPT କି ପଚାରିଲେ ସେ ଗାଇଡ୍ କରିଦଉଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଗୁଗୁଲ ଜେମିନି ବି କରିଦଉଛି, ଯୋଉଟାକି ଯୋଉ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଗୁଡ଼ା ଫ୍ରି। ଆଉ ସେଥିରେ ସେମାନେ ଯଦି କିଛି ବି ସେମାନେ ଚାହିଁବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେଠି ବି ଯଦି କୋଉ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ସେମାନଙ୍କୁ ଗାଇଡ୍ କରିପାରିବ ତାକୁ ପଚାରିଦେବି, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ଆମର ଏଠି ବହୁତ ସାରା ମିନିଷ୍ଟ୍ରିର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଅଛନ୍ତି। ଏଠି ଗୋଟେ MSME DFO ଅଛି କଟକରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ଯୋଉ ପ୍ରମୋସନାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ କେମିତି MSME ର ଗ୍ରୋଥ ହବ ସେମାନଙ୍କୁ ଲଗାଯାଇଛି। ଆମେ ଅଛୁ ଏଠି, KVIC ଅଛି, ଆମର ଚାରିଟା ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ, CTTC ଯିଏକି ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ଏଜୁକେସନ ଦଉଛି। ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି କିଛି ଆମେ କମରେ ନାହୁଁ। ଆଉ ଯୋଉଟା ଯେତେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ହେଲେ ବି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିକାଲି ଯୋଉଠି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଅଛି ସେଠି ସେମାନେ ଇଜିଲି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହେଇପାରିବେ। ଯୋଉଠି ମୋବାଇଲ ଅଛି ଆମକୁ ଇଜିଲି ରିଚ୍ କରିପାରିବେ। ଆମର ଅଫିସରେ କେତେବେଳେ ବି ଫୋନ୍ କଲେ ବି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆସୋସିଏସନ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ବ୍ରାଞ୍ଚେସ୍ ଅଛି ବହୁତ ରିମୋଟ ଏରିଆରେ, ତାଙ୍କ ଥ୍ରୁରେ ହେଲେ ବି ସେମାନେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ପାରିବେ। କୋଉଠିକାର ନମ୍ବର ନେଇକି ବି ସେମାନେ ଇଏ କରିପାରିବେ। ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଆଜିକାଲି କିଛି ବି ବ୍ୟାରିୟର ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସମ୍ପୃକ୍ତି କାରଣରୁ, ବିଶେଷ କରି ଯୁବ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତି କାରଣରୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଦେଶର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଏବେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଯୁବକ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ରେ ପଶନ୍ତି, ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଥାଏ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ କରିବି, ମୁଁ ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ ମ୍ୟାନ୍ ହେବି। ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଭଲ ଚିନ୍ତା, ମୁଁ କିଛି କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବି, ମୁଁ ଚାକିରିଆ ନ ହେଇକି ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କାମ ଦେବି। କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ସେମାନେ ଫେଲ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଭୁଲ ରହିଯାଏ ଯାହା ଫଳରେ କି ଉଦ୍ୟୋଗୀର ଏତେ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ତାର ଉଦ୍ୟୋଗଟି ସଫଳ ହୁଏନି? ଦେଖନ୍ତୁ, ୟାର 3ଟା କି 4ଟା ଜିନିଷ ଅଛି, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। ଆମେ କୌଣସି ବିଜନେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆଉ ତାର ମାର୍କେଟ କଣ୍ଡିସନ କ'ଣ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ମାର୍କେଟ ଷ୍ଟଡି କରିବା।
ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଡକ୍ଟ ମୁଁ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତାର ମାର୍କେଟରେ କେତେ ଆଦୃତ ଅଛି, ଯଦି ତା ମାର୍କେଟରେ କିଏ କମ୍ପିଟିଟର ଅଛନ୍ତି କ'ଣ, ଯଦି ସିଏ କମ୍ପିଟିଟର ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାକୁ ଟିକେ ହଟକି କରିବାକୁ ପଡିବ, ସେ ପ୍ରଡକ୍ଟଟାକୁ କିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଟିକେ ବେଷ୍ଟ ୱେରେ ତାକୁ ଇନୋଭେଟିଭ ୱେରେ ତାକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡିବ ମାର୍କେଟକୁ, ତା ସହିତ କିଛି ଏଡିସନାଲ ଯୋଉଟା ଏଡ୍ ଅନ୍ ଏଡ୍ କରିକି ଆଣିବ, ତାହେଲେ ତା ପ୍ରଡକ୍ଟ ସେଠି ଆଦୃତ ହବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ଏୱାରନେସ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହବା, ଯଦି ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି ଷ୍ଟଡି କରିନି ମୁଁ କ'ଣ ଏ ପ୍ରଡକ୍ଟ ମୁଁ ଏୱାରନେସ୍ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଏ ପ୍ରଡକ୍ଟ ବନେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କୋଉଠି ମେସିନାରୀ ଆସିବ, କୋଉଠି ମୁଁ ସେଟଅପ୍ କରିବି, କୋଉଠି ଏ ମାର୍କେଟ ଅଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ। ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ ଜିନିଷ ହଉଛି କ୍ୟାଶ ଫ୍ଲୋ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ। ଯଦି ସିଏ କ୍ୟାଶ ଫ୍ଲୋ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କୁ ଯଦି ଠିକ ସେ ମ୍ୟାନେଜ ନ କରିପାରିଲା, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଲିଟରାସି, ୟେସ୍ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଲିଟରେସି, ସେ ଯଦି ସେଇଟା ନ କରିପାରିଲା ତାହେଲେ ତାର ସେଟା ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ ହଡଲ୍ସ, ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଶେଷ ହେଇଯିବା। ତେଣୁକରି ଏଇ ତିନିଟା ଜିନିଷକୁ ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। ଯେମିତିକି କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଅଫ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍, ଡ୍ରୋନ୍ ଏବଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି 4.0 ଏଇଟା ଏବେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଚହଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଉଦ୍ୟୋଗୀ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସମାନ ଇଚ୍ଛା, ଆମେ ବି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଳ ଦେବୁ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମର ବିଜନେସକୁ ୱାର୍ଲଡ ୱାଇଡ୍ କେମିତି ଫେମସ୍ କରିବୁ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ପୁରା ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସଂସ୍ଥା ସହିତ ଆମେ ଆମର କମ୍ପିଟ୍ କରିବା, ସେଠି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଅର୍ଥ ଗୋଟେ ବାଧକ ହେଇଥାଏ। ଏଇ ଅର୍ଥାୟନର ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ? କିଛି ଏ ଯୋଉ ଆଜିକା ଦିନରେ ଆଇଓଟି ହେଲା କି ଏଆଇ ବେସ୍ଡ ହେଲା, ତା ପାଇଁ ବେଶୀ ପଇସା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣ କୌଣସି ଜିନିଷ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଗୋଟେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ନେବେ, ଆଉ ଯୋଉ କ୍ଲାଉଡ ସର୍ଭର ଗୁଡାକ ମିଳୁଛି ସେଇଟା ଆପଣ ଇଜିଲି ଆଭେଲେବୁଲ ହେଇଯିବ, ରେଣ୍ଟ ବେସିସରେ ହଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ହଉଛି, ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟି ଥ୍ରୁରେ ବି ଆପଣ ନେଇକି ସେ କାମ ଯଦି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଟା କରିପାରିବେ, ତା ପାଇଁ ବେଶୀ ପଇସା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ ଯେତିକି ପଇସା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ପୁଞ୍ଜି ଅଛି ତାକୁ ଲଗେଇକି ନିଜେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଇମେରୀ ଲେଣ୍ଡର ହଉଛି ବ୍ୟାଙ୍କ। ସବୁ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଏମଏସଏମଇ ମାନଙ୍କୁ ଯାହା ହେଲେ ସେମାନେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେବେ। ଗୋଟେ ଆମର ସ୍କିମ୍ ଅଛି ସିଜିଟିଏସଏମଇ, ତା ଥ୍ରୁରେ ଆଗରୁ 2 କୋଟି ଥିଲା, 5 କୋଟି ହେଲା, ଏବେ 10 କୋଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି କୋଲାଟରାଲ ମର୍ଟଗେଜ ସେମାନେ ସେଟାକୁ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏଥିରେ ବହୁତ ରକମ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଟାର୍ଗେଟ ଧରନ୍ତୁ ଯେତିକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କହିଛି 2ଟା ପ୍ରତି ବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଦିଆହବ, ସେମାନେ ଦେଇକି ଆଉ ଆଗକୁ ଅନଗ୍ରସର ହଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ହୁଏତ ସେଟା ରିକଭରି ହେଇପାରିବନି, କେତେ ବଡ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ନୂଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଲଗେଇବାକୁ ସେମାନେ ଟିକେ ହେଜିଟେଟ୍ ହଉଛନ୍ତି। ଫିର୍ ବି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଡିଟେଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଯଦି ଭଲ ଥିବ, କୌଣସି ଭଲ କନସଲଟାଣ୍ଟକୁ ନେଇକି ଏଟା ବନେଇଥିବେ, ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ସେଟା ଆକ୍ସେପ୍ଟେବୁଲ ଥିବ, ତାହେଲେ ଫଣ୍ଡିଂ ପାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁନି ଏଟା ଗୋଟେ ବଡ ହଡଲ୍ସ ହବ। ଆଉ ଆମର ଯୋଉ ଫଣ୍ଡିଂ ଅଛି ମୁଁ ତାକୁ ସେଟାକୁ ପ୍ରାଇମେରୀ ଲେଣ୍ଡିଂ କହିବିନି, ମୁଁ ତାକୁ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଲେଣ୍ଡିଂ କହିବି। ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କର ଧରନ୍ତୁ କିଏ ଗୋଟେ ବଡ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଅଛି, ତାକୁ କିଛି ଇମିଡିଏଟ ଫଣ୍ଡ ଦରକାର, ତାକୁ ତାର ସିସିଓଡି ଏକ୍ସଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି, ସେ କେସରେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ର ମେଟେରିଆଲ କେମିତି ଯୋଗେଇ ଦିଆହବ। ଆଉ ର ମେଟେରିଆଲ ଖାଲି ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ଯୋଉ ରାସ୍ତାରେ ବାଲି ଗୋଡି ଆମେ କିଣିବା ସେଇଟା, ଯୋଉ ଆଇଓଟି ପାଇଁ ତାର ସର୍ଭର ଯଦି କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସେ କ୍ଲାଉଡ ସର୍ଭର, ଯଦି ଆଇଓଟି ର ତାର କି ସଫ୍ଟୱେୟାର କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କିଛି ହାର୍ଡୱେୟାର କିଣିବାକୁ, ସବୁଥିପାଇଁ ଆମେ ଅଛୁତେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଫାଇନାନ୍ସ କରିପାରିବୁ। ଭାରତ ଏବେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ ଯୁବ ଦେଶ। ଆଜ୍ଞା, କାରଣ 40ରୁ 50% ଭାରତର ଜନସଂଖ୍ୟାର ଯୋଉ ରହିଛି ସେଥିରୁ ଅନେକ ଯୁବକ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। ଯୁବକ ମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ଅସୁମାରୀ ସଦୃଶ। ଏଇ ଯୋଉ ଯୁବ ଛାତ୍ର ବର୍ଗ ଭାରତରେ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବସାୟିକ ନେତା ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଯୋଉ ତୀବ୍ର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକଟ ହେଇଛି, ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ଏଇ ଦିଗରେ ଯେହେତୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କେଉଁ କେଉଁ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ତ କହିଲି ଜେନେରାଲି ଆମେ ସହରରେ ଯୋଉମାନେ ବଢୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଟିକେ ଆଗ୍ରେସିଭ ଥାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସହରର ଆମର ଚାଲଚଳନ ଉପରେ ଆମେ ବହୁତ ଏକ୍ୱେଣ୍ଟେଡ ଥାନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଁରେ କି ଆମର ତ ଗ୍ରାମ ବହୁଳ ରାଜ୍ୟ, ଗାଁରେ ବହୁତ ପିଲା ବି ବହୁତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି, ଆଉ ସେମାନେ ବି ବହୁତ କିଛି କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। କେହି ଯଦି କାହା ମନରେ ଗୋଟେ ଅଛି ଉତ୍ସୁକତାଟା, ସେଟା କେବେ ବି ଭାଙ୍ଗିବନି। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଆଡଭାଇସ୍ କରିବି କି ମୋ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହିସାବରେ, ବଡ ଜିନିଷର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଛୋଟରୁ ଆରମ୍ଭ କର। ଆଜ୍ଞା, ଛୋଟରୁ ଆରମ୍ଭ ଯଦି କରିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଦିନେ ନା ଦିନେ ବଡ ହେବେ। ଆପଣ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନେଇପାରନ୍ତି, ଆପଣ ଧୀରୁଭାଇ ଅମ୍ବାନୀର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନେଇପାରନ୍ତି, ଆପଣ ଆଦାନୀଙ୍କର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନେଇପାରନ୍ତି। ସେମାନେ ବହୁତ ଛୋଟରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଆଜି ସେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ତେଣୁକରି ଯଦି ଏଇ ଯୁବପିଢିଙ୍କ ମନରେ ରହିବ ଯେ ମୁଁ ବଡ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବି, ନିଶ୍ଚୟ ସେମାନେ ସେ ଜିନିଷକୁ ସେମାନେ ସାକାର କରିପାରିବେ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଏମ୍ପ୍ଟି ମାଇଣ୍ଡ ଯଦି ଥିବ, ଆମେ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ତାକୁ ଆମେ ଛୋଟ ବେଳୁ ସେ ତ କଥା ଶିଖିନି, କୋଉ ଭାଷା କହିବ, ସେ ଓଡିଆ କହିବ କି ଇଂଲିଶ କହିବ କି ହିନ୍ଦୀ କହିବ,
ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଚାଲି ଶିଖାନ୍ତି ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଚାଲେ ତାପରେ କଥା କୁହେ କାହିଁକି ଆମେ ସବୁବେଳେ ବାରମ୍ବାର କହୁଛୁ ଯେ ତାକୁ ତୁ ମାନେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ କଥା ହଉଛୁ ସେ ଓଡ଼ିଆ ଶିଖି ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା। ହିନ୍ଦୀରେ କଥା ହଉଛି ହିନ୍ଦୀ ଶିଖି ଯାଉଛି ସେମିତି ଯୋଉ ଯୁବପିଢି ସେମାନେ କିଛି ନଥାନ୍ତି ସେମାନେ ବ୍ଲାଙ୍କ ଜଷ୍ଟ କଲେଜରୁ ବାହାରିଲେ ସେ ଜାଣନ୍ତିନି ଯେ କୋଉ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଶ୍ରୀକ ହବ କୋଉ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ରିଚ୍ ହେଇକି ଯିବ ତେଣୁକରି ତାଙ୍କ ମନରେ ଯଦି ସେଇ ଉତ୍ସୁକତାଟା ଅଛି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ନର୍ଭସ୍ କରିଦେବା ୱାନ୍ସ ସେମାନେ ଆଉ କରିପାରିବେନି ତେଣୁକରି ନର୍ଭସ୍ ନ ହେଇକି ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ପ୍ରପର ମାର୍କେଟ ଷ୍ଟଡି କରିକି ତାକୁ ଆପଣ ତାର ଯୋଉ ଏକ୍ସେସ୍ କରନ୍ତୁ ଆୱାରନେସ୍ ନେଇକି ସେଟାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ସକ୍ସେସ୍ ହେବେ 2030 ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଯେମିତି ଚିନ୍ତା କରୁଛେ ଯେମିତିକି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ହଉ କିମ୍ବା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ବିକଶିତ ଭାରତ ହଉ ତାର ବି ଗୋଟେ ଆମେ ଯଦି ମାପଦଣ୍ଡ ଦେଖିବା 2030 ସୁଦ୍ଧା ତାହା ଦୃଶ୍ୟମାନ ହବା ଦରକାର ଏମଏସଏମଇ ଆଉ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଯାହା କଥା ବି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ଏଇ ଯୋଉ ପରିବେଶର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ କ'ଣ ଅଛି 2030 କୁ ଆମେ କେଉଁ ଟାର୍ଗେଟକୁ ଆଚିଭ୍ କରିବା ବୋଲି ଆମେ ଆଶା ରଖିଛେ ଆଉ ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାରେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ସରକାର କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଦରକାର ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯୋଉ ଭଳି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ପ୍ରକୃତରେ ଏ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ହଉଛନ୍ତି କି ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜିକା ଦିନରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଆମର ନୂଆ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଗୋଟେ ଲାଗୁ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ଏନିପି ନୂଆ ଶିକ୍ଷାନୀତିରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ डिग्री अपेक्षा आपणकर स्किलिंग अप को बेसी इंपोर्टेंस दिया है आज्ञा ସେଥିରେ ଆପଣ ଡିଗ୍ରୀ ତ ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତେ ପଢୁଛନ୍ତି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଗୋଟେ କେମିତି ବି ବାହାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍କିଲ୍ ଅପ୍ କେମିତି ହେବେ ଆଜ୍ଞା ସେମାନଙ୍କୁ ଭୋକେଶନାଲ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବା ନିହାତି ଦରକାର ଇଭିନ୍ ଆମର ଏଇଠି ବି ବହୁତ ସାରା ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଅଛନ୍ତି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଆମେ ବି ଇନକ୍ୟୁବେସନ ପାଇଁ ବି ଆମର ଗୋଟେ ରାଉରକେଲାରେ ଇନକ୍ୟୁବେସନ ସେଣ୍ଟର ଅଛି ଇଭିନ୍ ଆମର ଅଲଗା ସେଣ୍ଟର ସବୁ 10ଟା ଜାଗାରେ ଆମର ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର ବି ଅଛି ସେ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟରକୁ ଆମେ ଆଗ୍ରେସିଭଲି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କମ ପଇସାରେ ଏମଏସଏମଇ ଯେହେତୁ ଏମଏସଏମଇ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ ଆମ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଆମେ ଏମଏସଏମଇ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କମ ପଇସାରେ ବି ତାଙ୍କୁ ଇଭିନ୍ କ'ଣ କରୁଛୁ ଇନକ୍ୟୁବେଟ ଟାଇପର କରୁଛୁ କ'ଣ ନା ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛୁ ସେଇଠୁ ମେସିନ୍ କେମିତି ସବସିଡାଇଜ ରେଟ୍ରେ କିଣିବେ ସେଇଠି କେମିତି ସେମାନେ ଘରେ ସେଟଅପ୍ କରିବେ ପୁରା ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଠାରୁ ନେଇକି ଆମେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ହୋଲ୍ଡ କରୁଛୁ ଆଉ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ତାଙ୍କର ସକ୍ସେସ୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପରେ ହାତ ଧରିକି ସେ ଗ୍ରୋ କଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦଉଛୁ ଆଉ ଏଇ ଜିନିଷ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ନିଶ୍ଚୟ ହବ ଆଉ ହଉଛି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଯୋଉ କଥା କହିଲି ଛୋଟରୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିକି ଚାଲନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ଯୋଉ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ହଉ ଆପଣଙ୍କର ମତ୍ସ୍ୟ ସମ୍ପଦ ହଉ ସବୁଗୁଡାକ ଅଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆମ ପାଖରେ କଞ୍ଚାମାଲ ଭରପୁର ଅଛି ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ୟୁଟିଲାଇଜ କରିବା ଆମ କଞ୍ଚାମାଲ ନେଇକି ଆମେ ବାହାରେ କାହିଁକି ତାକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ କରିବା ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ୟୁଟିଲାଇଜ କରିବା ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ପୂର୍ବ ଅନୁଭବ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ନେଇକି ଥିଲା ଏବେ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ଅଛନ୍ତି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବିଶେଷ କରି କେଉଁ 10ଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି ସାଧିତ ହେଉଥିଲା ଆଉ ସେଇ ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ ବିଶେଷ କରି ଲାଭବାନ ହେଉଥିଲେ ବୋଲି ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆଉ କୋଉଟା ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପରାମର୍ଶ କ'ଣ ରହିବ କେଉଁ 3-4ଟି ବ୍ୟବସାୟ ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ତ କହିଲେ ଏ ଯେମିତିକି ମତ୍ସ୍ୟ ସମ୍ପଦ ହେଲା ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ହେଲା ବିଶେଷ କରି କୋଉ ଜିନିଷଟା ଯୋଉଟା କି ସାଧାରଣ ଯୁବବର୍ଗର ମନକୁ ଛୁଇଁବ ଏବଂ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟାକୁ ସେ ଆରମ୍ଭ କରି ଏକ ବିରାଟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ହାସଲ କରିପାରିବ 10ଟି ଜିନିଷ ତ କହିବା କେତେ ଠିକ ହେବ କହିପାରୁନି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଏରିଆ ନେଇକି ସେଟା ହୁଏ ଆପଣଙ୍କର ଧରନ୍ତୁ ମୁଁ ନାଗପୁରରେ ରହୁଥିଲି ସେଟା ପାଖକୁ ହଉଥିଲା ଗନ୍ଦିଆ ସେ ଗନ୍ଦିଆ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆପଣଙ୍କର ଧାନ ଚାଷ ବହୁତ ହଉଥିଲା ସେଠି ରାଇସ୍ ମିଲ୍ ଦେଖିବେ ଭରି ଭରିକି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ରାଇସ୍ ମିଲ୍ ସବୁ ରାଇସ୍ ମିଲ୍ ଏମଏସଏମଇ ରେ ଆସନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ସେଇ ରାଇସ୍ ମିଲ୍ ରୁ ସରକାରଙ୍କୁ ବି ସପ୍ଲାଏ କରନ୍ତି ନିଜେ ବି ସେଥିରେ ମାନେ ଯୋଉଟା କ'ଣ କି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଇନକମ କରିକି ମାର୍କେଟରେ ବି ବିକ୍ରି କରିକି ସେମାନେ ସେଠି ବହୁତ ଭଲ କମଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ କ୍ଷେତ୍ର ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ପୁଣେ ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କ୍ଲଷ୍ଟର ଅଟୋ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଅଟୋ ସ୍ପେୟାର ପାର୍ଟସ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେଠି ବହୁତ ସେଠି ଗୋଟେ କ୍ଲଷ୍ଟର ଅଛି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମୁମ୍ବାଇ ଆସିବେ ସେଠି କିଛି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ନାହିଁ ଆପଣ ସେଠି ସବୁ ପ୍ରଡକ୍ଟ ମିଳିବ ଆପଣ ଦେଖିବେ କିଛି ବି ସେମିତି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ନାହିଁ ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରଡକ୍ଟ ମିଳିବ ସେଟା ମିକ୍ସ କାହିଁକିନା ସେଟା ଯେହେତୁ ଆମର ଇକୋନୋମିକ କ୍ୟାପିଟାଲ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ମୁମ୍ବାଇରେ ବି ମୋର 8 ବର୍ଷ ରହିବାର ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେଠି ମୁଁ କୌଣସି ଜିନିଷ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଜିନିଷକୁ କହିବିନି ଏଇଟା ସେଠି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଛି ଏଇଟା ନାହିଁ ସେଥିରେ ସବୁଥିର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଛି ତାପରେ ଆପଣ ଚାଲିଯିବେ ଯଦି ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର କୋଲ୍ହାପୁର ସେପଟେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କ'ଣ ବେଡସିଟ୍ ଆମେ ଯୋଉ ଲଙ୍କା ଖାଉଛନ୍ତି କୋଲ୍ହାପୁରରେ ଆମେ ମିର୍ଚି ଯୋଉଟା କୁହନ୍ତି ଯୋଉ ମିର୍ଚିର କ୍ୱାଲିଟି କୋଲ୍ହାପୁର ମିର୍ଚି ଯୋଉଟା ବହୁତ ତୀଖା ଥାଏ କୁହନ୍ତି ଯୋଉ ଲଙ୍କା ସେ ସବୁ ବେଲ୍ଟ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର ସେ ଏରିଆ ନେଇକି ସେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ହୁଏ ସେଇ ପ୍ରଡକ୍ଟଟାକୁ ଆମେ କେମିତି ୟୁଟିଲାଇଜ କରିପାରିବା ସେଇ ବେସରେ ଆମେ କରିପାରିବା ନାଗପୁରରେ ବି ଗୋଟେ ଭଲ କ୍ଲଷ୍ଟର ଥିଲା ଯୋଉଟା କମନ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ସେଣ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଏଇଠି ଗୋଟେ ବି ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଇଛି ଏ କମନ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ସେଣ୍ଟର କାଫି ବଡ଼ ଅଛି ମୁଁ ଦେଖିକି ଲାଷ୍ଟ ୱିକ୍ ଯାଇଥିଲି ମୁଁ ଚୌଦ୍ୱାରରେ
ଆମର ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କ୍ଲଷ୍ଟର ହେଉଛି ସେଇଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇନାଗୁରେସନ୍ ହେଇନି ବୋଧେ ଅନେବଲ୍ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଯିବେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଯାଇପାରନ୍ତି ତାକୁ ଇନାଗୁରେଟ୍ କରିବାକୁ ବହୁତ ନିୟର ଫ୍ୟୁଚରରେ ହେବ ଯାହା ମୁଁ ସେଠୁ ଡାଟା ନେଲି ସେମିତି ଯଦି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କ୍ଲଷ୍ଟର ହେଲା ଧରନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ଇଜି ହେଇଯିବ ମୁଁ ଏଇଟା କହିବି କ୍ଲଷ୍ଟର କ'ଣ ଗୋଟେ ସେଠି ଯେମିତି ନାଗପୁରରେ ଗୋଟେ ଟେକ୍ସଟାଇଲ କ୍ଲଷ୍ଟର ଅଛି ସେଟା ଫୁଲ୍ ଫ୍ଲେଜରେ ଚାଲିଛି କୌଣସି ଲୋକ ମନ୍ତ୍ରାଳୟରୁ ଆସିଲେ ସେଇଠିକି ଆଗେ ଯିବେ ସେଇଟା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆପଣଙ୍କର ବୋଧେ 1000 କି 2000 ମେସିନ୍ ପଡ଼ିଛି 2ଟା ଫ୍ଲୋରରେ ଆଉ ସେଠି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସବୁ ଲେଡିଜ୍ ଅଲମୋଷ୍ଟ 90% ଲେଡିଜ୍ ସେମାନେ ମେସିନ୍ ଚଲାଉଛନ୍ତି କୋଉ ମେସିନ୍ ଟେଲରିଂ ମେସିନ୍ ସେମାନେ ସେଥିରୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯୋଉ ବ୍ରାଣ୍ଡ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଲୁଇସ୍ ଫିଲିପ ହେଲା ଆଲେନ୍ ସୋଲି ହେଲା ପିଟର ଇଂଲଣ୍ଡ ହେଲା ସବୁ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ା ସେଠି ତିଆରି ହେଉଛି ସେଟା କ'ଣ ନା ସେଠି ତିଆରି ହେଉଛି ବ୍ରାଣ୍ଡ ଲାଗି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କ୍ୱାଲିଟି ଟେଷ୍ଟ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଡକ୍ଟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ତ ସେମାନେ କମ୍ପାନୀ ତ ଦେଖିବେ ନା କ୍ୱାଲିଟି ସେଇଠୁ ହିଁ ତିଆରି ହେଉଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେଟା ସେଟଅପ୍ଟା ହେଇଛି ସେ କ୍ଲଷ୍ଟର ଦେଖିକି ମୋତେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ଆଉ ମୁଁ ଏଇଠି ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ଯେହେତୁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କ୍ଲଷ୍ଟର ହେଉଛି ମୁଁ ଭାବିଲି ଚାଲିଲାଣି ଏଟା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେଟା ଇନାଗୁରେସନ୍ ହବାର ଅଛି ଆଉ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଆସିଛି ଯେମିତି ସେଠି ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ହେଉଛି କମ୍ପାନୀ ମାନେ ଆଉଟସୋର୍ସିଂରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଡକ୍ଟ ନେଉଛନ୍ତି ଏଇ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କ୍ଲଷ୍ଟର ସେଇ କାମ ଧରନ୍ତୁ କି ଗୋଟେ ଛୋଟ ୟୁନିଟ୍ ସେ କାହିଁକି ଗାଲଭାନାଇଜିଂ ୟୁନିଟ୍ ବସେଇବେ ଏତେ ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ ବସେଇକି ତାର କିଛି ଯଦି ଗାଲଭାନାଇଜିଂ କରିବାର ଅଛି କିଛି ଯଦି କଟିଂ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କାମ କରିବାର ଅଛି ସେଉଠୁ ଦବ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ କରିବ ତାର ଯେତିକି କାମ ଅଛି ସେତିକି କରିକି ଆଣିବ ବାସ୍ ସେଠି ତାର ରେଣ୍ଟ ଦବ କି ତାର ପ୍ରାଇସ୍ ଦବ ଏଇଟା ହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମଏସଏମଇ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ହେଲ୍ପ ହବ ଆଉ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର କଥା ତ ମୁଁ କହିଲି ଓଡ଼ିଶା ବି ଆମର ଇଭିନ୍ ଆମର ରସଗୁଲା କ୍ଲଷ୍ଟର ହବାକୁ ଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଟେକ୍ସଟାଇଲ କ୍ଲଷ୍ଟର ଗୋଟେ ଭଦ୍ରକର ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି କ୍ଲଷ୍ଟର ହେଇଗଲା ମାନେ ଏମଏସଏମଇ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପ ହବ ନିହାତି ବହୁତ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ଡିସ୍କସନ୍ ଥିଲା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯୁବପିଢ଼ି ମାନେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହୀ ହେବେ ଆଉ କିଭଳି ଭାବରେ ଏମଏସଏମଇ ସେକ୍ଟର ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଧାରଣର ମାନକୁ ବଦଳାଇ ଦେବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ ଦ୍ୱାରା ଭାରତ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିବ ଆପଣ ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଯତ୍ନବାନ ଅଛନ୍ତି ଆମର ମଧ୍ୟ ଆଶା ରହିବ ଯୁବବର୍ଗ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯାହା ବି କିଛି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ହୋଲ୍ଡିଂ ସପୋର୍ଟ ଦରକାର ସେଇଟା NSAIC ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ ନହେଲେ ଆମର MSME ର ଯୋଉ କୌଣସି ସଂସ୍ଥା ଅଛି ତା ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାର ସପୋର୍ଟ ନେଇକି ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ସମୃଦ୍ଧ କରିପାରିବେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ ରହିଛି ନିହାତି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଭଳି ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିକାଶଶୀଳ କରିବାରେ ଆପଣ ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକା ନେବେ ବୋଲି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଶା କରୁଛୁ ନମସ୍କାର ନିଶ୍ଚୟ ନମସ୍କାର